प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। जे पंजाब उद्योगिक खेत्र दे विच अगे जावे तां चीन दी इजारेदारी नूं तोड़ सकदा आ, ये कहा आ अरविंद केजरीवाल होरां ने। और खास तौर दे उत्ते ये जिहड़ा उद्योगिक सैक्टर आ इहदे बन्नी अगर वाकई ही पंजाब वधदा है तो ये हो सकदा आ। दूसरी खबर ये है कि पंजाब दे विच जिहड़ा सैर सपाटा अगर उस नूं विकसित किया जाए तो पंजाब तरक्की दीआं मंजिलां वन्नी होर वध सकदा है। इन दो मुद्दों ते गलबात करदे हां। आउने आ पहली खबर वल। तो जिस तरीके नाल पंजाब दे विच भगवंत मान दी सरकार आउण तो बाद कई तरह के उद्योगां नूं इत्थे मुड़ आउण दी गल जिहड़ी आ सामने आ रही आ। और इन दिनां दे विच जिहड़े प्रोग्राम करवाए जा रहे ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिहड़े आप सुप्रीमो ने वो पंजाब आए हुए ने, तो ये भी चर्चा आ कि जिस तरीके नाल भगवंत मान सरकार ने या अरविंद केजरीवाल शुरू दे विच जदों 2022 दे विच विधान सभा दी चोणां तो पहलां आप पार्टी दे सुप्रीमो ते भगवंत मान जिन्हां नूं मुख मंत्री दे अहुदे वजों चुनिया गया आ और हुण पंजाब दे मुख मंत्री ने, उस समय कुछ पंजाब दी जनता दे नाल वादे कीते सन और उद्योगपतियां नाल भी वादे कीते सन कि सनत नूं जिहड़ा आ ओह हुलारा दिता जाऊगा। हालांकि इस नूं लैके लगातार जिहड़ी कुछ किंतु परंतु इस गल नूं लैके हुंदे रहे आ कि पता नहीं पंजाब दे विच तरक्की होगी या उद्योग जिवें पहलियां सरकारां दे समय पंजाब चों बाहर जाने शुरू हो गए सीगे कि हुण भी उदां जाणगे। पर इन्हां दिनां 'च जिहड़ी खुशखबरी दी गल ये है कि पंजाब दे विच उद्योग वापस आने शुरू हो गए ने और चंडीगढ़ और दिल्ली तो उद्योग वापस आने शुरू हो गए ने। मैं पिछले दिन ही तुहाडे नाल गलबात कीती सी इस मुद्दे बारे। तो हुण जो खुशी की गल आ वो ये है कि उद्योगिक सैक्टर अगर तरक्की करता आ तो पंजाब जिहड़ा आ उस दे बहुत सारे जिहड़े रोज़गार दे मौके पैदा होणगे उन्हां बेरोज़गारां दे लई पंजाब दे विच जिन्हां नूं रोज़गार दी लोड़ है। और खास तौर दे उत्ते जे इस तरीके उद्योगिक सैक्टर दे विच वड्डी गल करिए तां दूजे सूबियां दी जिहड़ी इंडस्ट्री दे हिजरत करन दे रुझान ने पुट्ठा मोड़ा लेना शुरू कर दिता आ। पंजाब चों दूजे सूबियां च साडीआं जिहड़ी इंडस्ट्री सी वो जा रही सीगी तां उद्योगिक यूनिट हुण सूबे दे विच शिफ्ट होण लगे ने, हुण आउणे शुरू हो गए ने। तां उद्योगिक यूनिट आउण दे नाल हुण पंजाब दे भविख दे विच सुधार हो सकदा आ। इस वारी सरकार सनतकार मिलनी विखे सनतकारां नूं संबोधन करदिआं दिल्ली दे मुख मंत्री ने कहा आ कि पिछले कुछ महीनों दौरान 450 उद्योग दूजे सूबियां तो पंजाब दे विच शिफ्ट हो चुके आ। यानी कि हुण पंजाब तरक्की दे राहां वन्नी मुड़ आउणा शुरू हो गया आ। जिहड़ियां पिछलियां सरकारां दे विच रोकी पई सी और बहुत सारे जिहड़े इंडस्ट्री सी वो इत्थों बंद हो चुकी सी या फिर इत्थों प्लान करके बाहर जा रही सीगी, इत्थों दूजे राज्यां दे विच शिफ्ट हो रही सी। तां उन्हां कहा कि इस तो पहलां उद्योग दा दूजे सूबियां दे विच हिजरत कर जाण दा रुझान सी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये पंजाब दे मुख मंत्री दी सख्त मेहनत दा नतीजा आ जो हरेक खेत्र विच पंजाब नूं अव्वल सूबा बनाउण लई यतन कर रहे ने। तो दिल्ली के मुख मंत्री ने कहा आ कि भगवंत सिंह मान सरकार नूं सत्ता च आउण उत्ते उद्योगिक खेत्र दे विच अजिहा माहौल मिलिया आ जिथे उद्योग दूजे सूबियां विच शिफ्ट हो रहा सी। उन्होंने कहा कि पिछलियां सरकारां दी हुकूमत दौरान उद्योगपति फिरौती मंगण दे सिस्टम तो बुरी तरीके नाल अक चुके सन। उन्होंने कहा कि पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने अमन कानून की बेहतर व्यवस्था के नाल नाल सुखावा माहौल दे के सनतकारां दा भरोसा बहाल किया आ। और केजरीवाल ने स्पष्ट शब्दों के विच कहा आ कि सनती खेत्र विच देश भर चों सिर्फ पंजाबी ही चीन की इजारेदारी तोड़ सकते ने। हुण तुसीं इस गल ते हैरान होवोगे कि जिहड़ी अरविंद केजरीवाल गल कर रहे ने एक इजारेदारी चीन की किवें तोड़ी जा सकती है। मैं इस ते तुहाडे नाल थोड़ा जिहा चर्चा करनी चाहूँगा। इजारेदारी इस करके टुट सकती है कि साडे कोले अंमृतसर दे विच
ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਰਧਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਏ, ਕੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੈਕਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮਾਲ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਵੇ ਗੱਲ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਆ, ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੜਾ ਨੇ ਵਾਹ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ 450 ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਲ ਸਨਅਤ, ਸਾਡੀ ਸਟਾਲ ਸਨਅਤ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ, ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਨੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਅਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟੀਆਂ, ਸਵੈਟਰ, ਸ਼ਾਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪ ਜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪ ਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ
2.5 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ IIT ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਬਾਕਸ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 58 ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ MSME ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ 450 ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਤਾਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੁੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ NRI ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲਵਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, NRI ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੈਅ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈਏ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਰਮਨ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲੰਡਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣ ਔਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਨੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ NRI ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਔਰ ਰਹੂਗਾ ਵੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੱਬ ਅੱਜ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਦੇ ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਨੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ ਆ। ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਟਾਰੀ ਸਥਿਤ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆ। ਖਟਕੜ ਕਲਾ, ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਮਹਿਲ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਲਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 160 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਆ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਮਾਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜੇ ਨਿਭਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮੇਲਾ ਬਣ ਸਕੂਗਾ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਬੰਨਿਓ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।